ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్. ఇంకా చాలా మంది జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటా. ఓన్లీ ముగ్గురు మాత్రం మీరు ముగ్గురే జాయిన్ అయినట్టున్నారు. చూద్దాం. జాయిన్ అవుతారు లేదో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో టుడే like to concentrate on one particular topic. The topic is string and number systems. String and number systems సంబంధించి కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. And I'd like to give you conversion between binary to decimal to binary ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు అంటే ప్రోగ్రామ్స్ రాద్దాం వాటికి సంబంధించి ఆ తర్వాత స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము చాలా మెథడ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ గానే పోతే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ లోకి డేటా ఎలా రాయాలి హౌ టు రైట్ ద డేటా సో ఆన్ టు ది ఫైల్స్ వీలుంటే చూద్దాం మనకి టైం సరిపోతే నో ప్రాబ్లం సరిపోకపోతే కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను సో టుడే మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ హియర్ సో ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ ద నెంబర్ సిస్టమ్స్ how this could be gets taken into consideration while working with Python, because Python is one of the best methods which is used to take the numbers and return onto the file and retrieve the data from the file, and you can perform some kind of operations. All these operations can be done by Python in an efficient manner when compared to all other. So it is a very efficient manner. So therefore, would like to take into consideration of strings and number systems today, and we'd like to also continue with the text files if time will be permit us. Okay, let's get started without any further delay. So as far as number systems are concerned, so we do have only 4 different types of number systems. 4 రకాల number systems మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఏంటవి? Decimal number system. So first one is decimal number system, and second one is binary number system. Third one is octal and hexadecimal. These are the 4 different kinds of number systems which are available with us. Decimal number system is always having a radix or base of 10. So binary is 2, and octal system the base as 8, and hexadecimal as base as 16. ఎందుకో ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ ని ఈ బేస్ ని తీసుకుంటున్నారంటే individual digits which are available within that particular system, so will be the base. Okay, decimal అంటే dc అంటే 10 అని అర్థం. సో ఇక్కడ మనకి 10 different kinds of numbers, digits are available. Not number is different from digit. Digit is alone value. Number in the sense combination of several digits will be called as number. Okay, combination తీసుకుంటే number. అలాగే బేస్ 2 లో మనకి రెండు ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ 0 and 1. Octal, total number of digits will be 8. 0 to 7 will be called as 8. And hexadecimal, so totally 16 are available. 0 to 9, totally 10. So this is 10, this is 11, this is 12, 13, 14, and 15. Totally 0 to 15, that is 16 different kinds of digits are available. So after 9, there is no digit for us. So that is why in some languages, కొన్ని languages లో small a, small b, small c వాడతారు. కొన్నిట్లోనేమో క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి వాడతారు. ఎలా వాడినా పర్వాలేదు. However, so a to f, either they may be in lower case letters or it is in upper case letter. Okay, so ఇవి బేసిక్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎందుకని స్ట్రింగ్స్ దీంతో ఎందుకు కలిపారు ఇక్కడ అంటే ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి వేరే నెంబర్ సిస్టమ్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం, మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో కొంచెం ఇబ్బంది. ఎందుకంటే దేర్ బై ఏ స్ట్రింగ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ Java or C++ or C, a string will be gets created something like this, CHAR, so followed by, of course, in Java directly string is there,
but in these two C, C++, character some str of 100 ఈ టైప్ లో క్రియేట్ చేయాలి. అంతేకాని స్పెసిఫిక్ గా స్ట్రింగ్ కి సపరేట్ డేటా టైప్ లేదు C, C++. జావాలో అయితే అది లేదు. మోర్ ఓవర్ సెకండ్లీ రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ మీద సో ఎనార్మస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం ఆపరేట్ చేయలేం. అంటే స్ట్రింగ్ ని ఎపెండ్ చేయటం, స్ట్రింగ్ ని డిలీట్ చేయటం, స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ కనుక్కోవచ్చు, స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ కాపీ చేయొచ్చు, కానీ ఎపెండింగ్ చేయటం కుదరదు. ఎపెండింగ్ అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఎపెండ్ చేయడానికి సాధ్యపడదు. సో ఆ ఆపరేషన్స్ మొత్తం కూడాను C++ లో లేవు కనుక దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ C and C++. Such kind of operations, fundamental operations are not there on strings. So that is why, so thereby, if you want to perform these operations, it could be taken huge amount of so code will be written for C and C++. So ikkada koncham easy ga untundi. Endukante there is one particular two operators are available. So that is first operator is this concatenation in terms of strings and repetition of the string. Multiplication, I mean star in the sense repetition. For several times it is going to be repeated. So plus in the sense it is going to concatenate two strings. Two strings ni concatenate single string ga cheyagalagu. So ఇటువంటి ఆపరేటర్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈ ఆపరేటర్ వాడుకొని మనం వీటిని కన్వర్షన్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. రెండవది సెకండ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్. Second point ఏమంటే, so this is the first point which we'd like to consider. Second point is, so here so typecasting is very extensively used in Python. Python లో typecasting చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా చాలా ఎఫిషియెంట్ గా వాడటానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ Python లో. మరి మిగతా వాటిలో అంత ఇదిగా మనం చేయడానికి అవకాశం ఉందా? అలాంటి అవకాశం మన దగ్గర లేదు కాబట్టి C++ పార్ట్లో చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది. అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు కన్సిడర్ బైనరీ దగ్గర నుంచి, అంటే బైనరీ ఒక డిజిట్ తీసుకున్నట్లయితే BIN అంటే బైనరీ అనుకోండి, బైనరీ దగ్గర నుంచి డెసిమల్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. బైనరీ టు డెసిమల్ కి ఎలా కన్వర్షన్స్ జరుగుతాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నార్మల్ గా ఒక వాల్యూ ఇచ్చినట్లయితే 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 0 1 0 ఈ వాల్యూ ఇచ్చినట్లయితే సో మనం ఎప్పుడు కూడాను calculation will be took place right away from least significant bit to LSB to this is LSB, excuse me, this is LSB and this is the most significant bit MSB. LSB దగ్గర వాల్యూ అంటే మనం బైనరీ నుంచి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి this is 2 power 0, 2 power 1, this is 2 power 2 and this is 2 power 3. 2 power 3 అంటే 8 plus 2 power 0, 2 power 2 into 0 is 0 plus 2 power 1 into 1 that is 2 plus 1 into 0. So that is finally it is 0. The value will be equal to 10. 10 in terms of decimal, that is రెగ్యులర్ బేస్ సిస్టమ్. ఇది కన్వర్షన్. నార్మల్ గా ఈ కన్వర్షన్స్ అనేవి ఈ టైప్ లో ఉంటూ ఉంటాయి, నార్మల్ కన్వర్షన్. అయితే ఇప్పుడు మనం చేయబోయే పని ఏంటి? ఐ బిలీవ్ దట్ యూ డూ అండర్స్టాండ్ హౌ the conversion will be happen right away from binary to decimal. CS సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి DLD డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఆ సబ్జెక్ట్ ఈ కన్వర్షన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎప్పటికీ చెక్ ఉండాలి. అలాగనే CSC వాళ్ళకేమో CO కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్, దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ DLDకి సంబంధించినవి. ఇప్పటికే ఈ కన్వర్షన్స్ అన్ని అయిపోయి ఉండాలి నేను అనుకోవడం. ఎందుకంటే సో దిస్ ఇస్ ది 15th క్లాస్ ఆఫ్ యూ రైట్ అవే ఫ్రమ్ 24th ఆన్వర్డ్స్. 24 నుంచి లెక్కేసుకుంటే ఇది 15వ క్లాస్ కాబట్టి అయిపోయి ఉండాలి ఇప్పటికే. సో ఐ బిలీవ్ దట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ యూ. ఇది మొత్తం కూడా మీ దగ్గర ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. అయితే నేను సో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ, దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ఏ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. ఒక స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేస్తాను. ఒక స్ట్రింగ్ లో అంటే S ఈక్వల్ టు, నేను హౌ ద సింథసిస్ విల్ బి, హౌ యూ కెన్ రన్ అనేది చెప్తున్నాను. S ఈక్వల్ టు సో టేకింగ్ ది ఇన్పుట్ 1 0, సో దట్ ఈస్ 1 0 ఇలా తీసుకుంటాను. తీసుకొని ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, దీనికి ఏం చేయాలి మనం? సో 2 పవర్స్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూని అప్లై చేయాలి. ఈ డిజిట్ అయితే 2 పవర్ 0, ఈ డిజిట్ అయితే 2 పవర్ 1, 2 పవర్ 2, 2 పవర్ 3, అంతే కదా చేయాల్సింది మనం. సో దీనికి ఏం చేస్తాను, ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో లెక్కేయాలి మనం. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎస్. ఎస్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే, సో ఇఫ్ యూ ఆపరేట్ వన్ పర్టికులర్ కమాండ్, దట్ కమాండ్ విల్ బి లెంగ్త్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే, సపోజ్ LEN ఆఫ్ ఎస్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? విచ్ విల్ బి గివ్స్ యూ 4. అంతే కదా వచ్చేది, 4 కదా, ఎందుకంటే 1 2 3 4 ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి 1 2 3 4 4 వస్తుంది. మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి? 2 క్యూబ్ దగ్గర నుంచి 0 వరకు ఉన్నాయి. అంటే 3 దగ్గర నుంచి 0 వరకు, 3 తర్వాత -1 2 2 - 1 1 1 - 1 0, అంతటితో ఆగిపోతుంది. అంతేనా? అంటే ఈ లెంగ్త్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ లెంగ్త్ -1 వరకు మనం ప్రాసెస్ చేయాలి. ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ లో ఈ లెంగ్త్ -1 వరకు ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకేనా? అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తామో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నార్మల్ గా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఏం చెప్తున్నాను. ఈ ప్రాసెస్ ని ఎలా కంటిన్యూ చేస్తాం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నార్మల్ గా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే, అంటే సమ్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ టైం. సో 1 0, సో 1 0 అని చెప్పేసి రాసినప్పుడు, ఈ స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడాను ఇలా రీడ్ చేస్తాం, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రీడ్ చేస్తాం. మరి ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ బేస్ మీద ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ ఎలా అప్లై చేస్తాం? సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అప్లై చేస్తాం. అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఐ బిలీవ్ దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడేమో ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ అంటే 2 పవర్ 0, 2 పవర్ 1, 2 పవర్ 2 అనేది రైట్ దగ్గర నుంచి, అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఫామ్ లో అప్లై చేస్తాం. మరి స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా రీడ్ చేస్తాం? లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫామ్ లో రీడ్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫామ్ లో రీడ్ చేస్తాం. ఓకే, దీన్ని రీడ్ చేయటం మేము లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫామ్ లో రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడేమో అప్లై చేసే విధానంలో ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం? రైట్ టు లెఫ్ట్ ఫామ్ లో, అంటే 2 పవర్ 0 ఫస్ట్ వస్తుంది, 2 పవర్ 1 సెకండ్ వస్తుంది, 2 పవర్ 2 అండ్ సో ఆన్, ఇంకేమో ఉన్నట్టయితే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాగా కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ రెండు విషయాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎన్నో ప్లేస్ లో ఉన్నట్టండి, యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద ఒరిజినల్ బైనరీ ఎన్నో ప్లేస్ లో ఉన్నట్టది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్. ఇది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు, ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు, ఇది 0th ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు. ఓకే, ఇది థర్డ్ ప్లేస్. యాజ్ పర్ ద ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ థర్డ్ ప్లేస్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ ప్లేస్, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్లేస్, అండ్ దిస్ ఈస్ 0th ప్లేస్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నేను 2 పవర్ 3 డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయొచ్చుగా, ప్రాబ్లం ఏంటి? నో ప్రాబ్లం. 2 పవర్ 3 ఇంటూ సో 1 ప్లస్ ఇంకేం చేయాలి? 2 పవర్ 2 ఇంటూ సో 0 అప్లై చేయొచ్చుగా, ప్లస్ 2 పవర్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 పవర్ 0 ఇంటూ సో 0 అప్లై చేసి ఈ విధంగా ఇలానే రావాలని గ్యారంటీ ఏముంది? ఇలా రావచ్చుగా మనం. సో ఇలా కూడా అప్లై చేయొచ్చుగా. అంటే సింథసిస్ ఎలా అప్లై చేసినా ఫైనల్ గా ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది అనేది మన ఉద్దేశం. అంటే ఈ టైప్ లో అప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం. ఈ టైప్ లో అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చి మన ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. దట్ ఈస్ వై వి హావ్ టేకెన్ లెంగ్త్ -1. అందుకని లెంగ్త్ -1 తీసుకున్నాం. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం రాస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మీకు. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం ఒకసారి రాద్దాం. లెట్ మీ రైట్ ది ప్రాబ్లం. సో ఫర్ దట్ ఐడ్ లైక్ టు ఓపెన్ ఎస్టే. సో ఐడియల్లీ ఓపెన్ చేశాను. Then let me take a file కూడా చిన్నది చేస్తాను, ఎందుకంటే మీ స్క్రీన్స్ చిన్నవి కాబట్టి. Let me write the problem here. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. Would like to take the input for the string. సో కాబట్టి BNO అంటే బైనరీ నెంబర్, నా ఉద్దేశం అది. BNO బైనరీ నెంబర్. BNO సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు input of so enter a string of bits. అప్లై చేశారు, కానీ కొంతమంది మరి బిట్స్ ఎంటర్ చేయరు కదా. 1010 ఎంటర్ చేయండి రాబా అంటే ఏం ఎంటర్ చేస్తారు వాళ్ళు? 1 2 3 4 5 ఎంటర్ చేస్తారు. మరి అది కూడా మనకి ప్రాబ్లమే కదా, స్పెసిఫిక్ గా ప్రాబ్లమే కదా. కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఐ లైక్ టు చెక్ దట్ సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ జీరోస్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలి.
if 2 in BNO, BNO లో 2 ఉందా, ఆర్ అలాగనే 3 in BNO, BNO లో 3 ఉందా, ఆర్ కాపీ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ప్రతిసారి రాయాలంటే అవదు పని. సో 4 in BNO ఉన్నట్లయితే, 5 in BNO ఉన్నట్లయితే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లం కూడా మీకు చెప్తాను. ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ కూడా చెప్తాను మీకు. సో 5 అయిపోయింది. 6 in BNO, 6 ఉన్నట్లయితే, ఆర్ 7 in BNO, 7 అంటే బైనరీ డిజిట్స్ లో ఇవన్నీ ఉండకూడదు, 0 1 మాత్రమే ఉండాలి, 0 1 మాత్రమే ఉండాలి. 8 in BNO, ఓకే 8 ఉన్నా. సో 9 in BNO, 9 ఉన్నా, 9 ఉన్నా. So any one of these will be existed within the binary number. So then that particular number will be not in binary form. 0 1 మాత్రం ఉండాలి, 2 ఉండకూడదు, 3 ఉండకూడదు, and so on 9 వరకు ఉండడానికి వీలు. So therefore what we are supposed to specify, ఒక నిమిషం చాలా దూరం ఉంటుంది, ఇలా రాకూడదు, ఇలా రాకూడదు, ఆల్రెడీ ట్యాబ్ అప్లై చేశాను కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది. నేను చెప్తాను ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను. సో ఆ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మీకు మొత్తం కనిపించట్లేదు కాబట్టి చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, సో ప్రింట్ సో BNO comma is not in binary form followed by please check once. బైనరీ ఫామ్ లో లేదండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఎంటర్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాం అంతే. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ లాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఇది కాదనుకోండి, అది కాకపోవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అన్ని కూడా బైనరీ డిజిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయనుకోండి. ఎస్ ఇట్ ఈస్ బైనరీ డిజిట్స్ ఉన్నట్లయితే ఎస్ వీ విల్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ఇప్పుడు మనం దేనికి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సో DNO డెసిమల్ నెంబర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు STR అంటే నల్ స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నల్ స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఎక్స్పోనెంట్ కావాలి కదా, EXP విల్ బి ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ BNO బైనరీ నెంబర్ అనే ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో తీసుకొని -1 చెప్పుకున్నాం ముందుగానే. -1 ఎందుకు వాడుతున్నామో ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను, తీసుకోవాలి. For then we have to start our work for so some what we would like to take for I in so BNO బైనరీలో ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. తీసుకొని ఇప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్ ఏం చేస్తున్నాం, DNO will be equal to DNO plus ఏం చేయాలి, వచ్చిందని ఏం చేయాలి, సో 2 power 1 into 2 power సంథింగ్ అప్లై చేయాలి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్ లో స్ట్రింగ్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, సో BNO లో ఉన్న ఐలో ఉన్న వాల్యూని సో ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇంటూ దాని మీద అప్లై చేయాలి 2 exponent of 2 power of EXP ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ అప్లై చేస్తాను. నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, ఇది డోంట్ వరీ, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఓకే ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్ తగ్గించారు కదా, 2 power 3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాల్యూకి ఎంత రావాలి, 2 power 3 తర్వాత 2 power 2 రావాలి, ఆ తర్వాత వాల్యూ 2 power 1 రావాలి, ఆ తర్వాత వాల్యూ 2 power 0 రావాలి. ఓకే ఈక్వల్ టు ఎక్స్పోనెంట్ -1 తగ్గించేద్దాం. ఒకటి తగ్గించేస్తే సో 3 కాస్త 2 అవుతుంది. సో నేను 3 2 ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ అదే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ మాట మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో ప్రింట్ sorry decimal equivalent of comma BNO comma is comma DNO decimal number. That's all. There is a matter. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం, ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి రన్ చేస్తాను. No problem, this problem will be gets executed without any errors, but error ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తాను. దీంట్లో పైథాన్ 20 అనే దాంట్లో సేవ్ చేస్తున్నాం. yes పైథాన్ 20. సో ఏం చేస్తున్నాం, PIN to
dec.py. ఇది నా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేద్దాం. లెట్ మీ టేక్ 1010 10 కదా. సో వాట్ ఇస్ దట్? What I am trying to perform here. So binary number is so and so so and so. Yes, we have taken in a successful way. Then followed by what is the error? DNO into not an integer 2 can only concatenate. Oh, concatenation చేసేటప్పుడు one moment please. అప్లై చేద్దాం. STR అప్లై చేద్దాం. ఓకే, వన్ మూమెంట్ ప్లీజ్. నార్మల్గా అయితే వచ్చాయి ఇప్పటికే. Same problem. So 1 minute. Yeah, 501. Exponent power చేసాము బాగుంది. So okay, I'd like to take another variable. So I'd like to take another variable as some x equal to, no problem, there is no problem at all, x equal to this one here, then okay, plus x, whether it could be possible or not, let us see. Let us see. 1010. Oh, not now it could be possible, there is no problem at all. 1010 401 వస్తుందంటే ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. మనం చేసే పని ఏంటంటే సో బైనరీ నుంచి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయటం కదా. సో కాబట్టి నేను చిన్న ఇబ్బంది చేసాం. అదేంటంటే డైరెక్ట్ గా మనం డెసిమల్ నెంబర్ అంటే నా మామూలుగా జస్ట్ నెంబరే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని తీసుకున్నాను. అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దిస్. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ ఆపరేట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దిస్. So I'm in a thinking that I'd like to convert this particular number into decimal to binary. Na mind lo adundi నాకు నుంచి అందువల్ల కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. Okay, doesn't matter for me. So look at this 1010. So 1010, so that is 10. 1010 equivalent value 10. So it doesn't matter. So sorry for that. Okay, వచ్చేసింది. అయితే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం లో నాకు ఈ కండిషన్ మొత్తం కనపడలేదు. ఈ కండిషన్ మొత్తం ఇక్కడ నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది యాక్చువల్గా 0 తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే బైనరీ నుంచి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు డెసిమల్ అనేది నెంబర్ కదా, ఇంటీజర్ కదా, నేను స్ట్రింగ్ గా తీసుకున్నాను. అది చేసిన ప్రాబ్లం, అందువల్లే తప్పు వచ్చింది. సో సారీ ఫర్ దట్. నేను నా మైండ్ లో లేదు, నేను వేరే విధంగా ఆలోచిస్తున్నాను. సరే ఓకే, సో అది ప్రాబ్లం, అందువల్ల మనకి ఎక్సెప్షన్ త్రూ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ సాల్వ్.
స్ట్రక్చర్ ఒకసారి గమనించండి. ఈ కండిషన్ మొత్తం మనకు కనిపించట్లేదు. కనిపించకపోతే దాన్ని మనం ఎలా సెకండ్ లైన్ తీసుకురావాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ కట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కట్ చేశారనుకోండి, మొత్తం ఇప్పుడు కండిషన్ అంతా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఎర్రర్ లైన్ ఒకసారి గమనించండి. ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో వై ఇట్ హాస్ బీన్ కమ్ ఇన్ ద సెన్స్ పైథాన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ ది ఇండెంటేషన్. గమనించండి, ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ చాలా క్లియర్ గా ఎల్ స్టార్ట్ అయితే కొంచెం ఒక ట్యాబ్ లోపలికి, పర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇంకొక ట్యాబ్ లోపలికి అలా అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇండెంటేషన్ చాలా క్లియర్ గా ఫాలో అవుతుంది. మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్ అని చెప్పేసి కండిషన్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి. ఆర్ అంటే తర్వాత కండిషన్ రాయాలి కదా, మరి మీరు రాయాలి ఇక్కడ. అది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ చేయవలసింది అంటే మై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ వన్ మోర్ లైన్. మై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ వన్ మోర్ లైన్ అని చెప్పడం కోసం బ్యాక్ స్లాష్ అప్లై చేయాలి. బ్యాక్ స్లాష్ డస్ మీన్స్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ బీ కంటిన్యూడ్ అంటే ఇఫ్ అనేది ఇంకా కాలేదు, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అనే విషయం చెప్పడం కోసం బ్యాక్ స్లాష్ రాయాలి. బ్యాక్ స్లాష్ డస్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ బీ కంటిన్యూడ్, ద కండిషన్ ఇస్ బీ కంటిన్యూడ్ అని చెప్పడం కోసం. అది ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ ఫైన్ రాస్తాను ఇక్కడ, కమెంట్ లైన్ రాస్తాను. బ్యాక్ స్లాష్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సో కంటిన్యూ the instruction to second line, next line also నెక్స్ట్ లైన్ కూడాను కంటిన్యూ చేయడం కోసం బ్యాక్ స్లాష్ వాడతారు. అది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, దాన్ని ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇదా 1010. ఓకే, నా మరి మన టెస్ట్ కేస్ కరెక్ట్ గా చెక్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. మన టెస్ట్ కేస్ ఏంటి ఇక్కడ? అవర్ టెస్ట్ కేస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ది టెస్ట్ కేస్. మరి కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెట్ us చెక్ దిస్ వన్. సో 1201 పొరపాటున 2 ఎంటర్ చేశాను. సో 1201 ఇస్ నాట్ ఏ బైనరీ నెంబర్, ప్లీజ్ చెక్ వన్స్. ఓకేనా, టెస్ట్ కేస్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. అలాగే రెండోసారి ఇంకోటి ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో 1001 ఏదో ఎంటర్ చేశాను. 17 yes it is okay. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎంటర్ చేశాను. సో 100 సో 3 సారీ రన్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. 100 సో 3130. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైనరీ. ఓకే, ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ కొత్త ఆపరేటర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఆ ఆపరేటర్ ఏంటంటే బ్యాక్ స్లాష్. వై బ్యాక్ స్లాష్ ఈజ్ యూస్డ్? సో మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ లైన్ కూడా కంటిన్యూ అయితే అప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ పడాలి. లేకపోతే అవసరం లేదు, లేకపోతే బ్యాక్ స్లాష్ అవసరం లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది పాయింట్. దెన్ ఈ విధంగా మనం బైనరీ నుంచి డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. మరి ఇదే పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని డెసిమల్ నుంచి బైనరీకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? డెసిమల్ నుంచి బైనరీకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం వాడవలసిన కండిషన్స్ ఏంటో ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. I believe that this problem is understood by all. Okay, so ఇక్కడ ఒక డెసిమల్ నుంచి బైనరీ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు if you change decimal to binary, so decimal to binary ఎలా తీసుకుంటాం? ఈ డెసిమల్ వాల్యూ ఏదో తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ 10. దీనికి LCM కనుక్కుంటాం. 2 5s are 10 and remainder is 0. All remainders are supposed to be collected. 2 2s are 4 and remainder is 1. And 2 1s are 2, remainder is 0. So 2 0s are 0, remainder is 1. And you have to collect all remainders in this fashion. So therefore first one is 1 0 1 0 of base binary. ఇది కదా మరి మనం చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఇది కదా. సో therefore ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ us observe this particular point. ఇక్కడ సో నేను అంతా చెప్పాను కదా, నా మైండ్ అంతా కూడా దీని మీద ఉంది. యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా, అది దాని మీద లేదు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎలా చేస్తామో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. This one, let me save this particular file in another name. ఇందాక బైనరీ టు డెసిమల్ అయితే ఇప్పుడు DEC to BIN.py. డెసిమల్ టు బైనరీ
సో ఇక్కడ మనం చేయవలసిన పని ఏంటి? ఓకే, లెట్ మీ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్. మనం చేయవలసిన పని ఏంటి? డెసిమల్ నెంబర్ని ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. డెసిమల్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఇంటీజర్లో ఉంటుంది. కాబట్టి I'd like to typecast this one for one more time. Enter a decimal integer. Okay, decimal integer ni enter cheyamanటాం. After taking this one, if it is 0, if DNO will be equal to 0, మీ ఆన్సర్ ఏంటండి? డెసిమల్ లో కూడా మీ ఆన్సర్ ఏంటి? 0నే కదా? ప్రింట్ 0. ప్రింట్ 0. 0 is your final answer. కాని పక్షంలో 0 కాకుండా మిగతా ఏది తీసుకున్నా సరే మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బైనరీకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బైనరీ స్ట్రింగ్ PSTR will be equal to STR of. నేను ఇది ఇందాక నా మైండ్లో ఇది ఉంది. ఓకేనా? సో ఒక స్ట్రింగ్ని, ఎంప్టీ స్ట్రింగ్, నల్ స్ట్రింగ్ని అప్లై చేశాను. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అప్లై DNO ని ఇంకొక వేరియబుల్లో సేవ్ చేస్తాను. సమ్ D ఈక్వల్ టు DNO, ఎందుకంటే సేఫ్గా డిస్ప్లే చేయాలి చివరిలో. ఈ డెసిమల్ నెంబర్కి ఈక్వలెంట్ బైనరీ వాల్యూ అంతా డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి అలా తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత వైల్ సో D ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యేంత వరకు ఈ లూప్ని కంటిన్యూ చేయమంటున్నాం. రిమైండర్ R ఈక్వల్ టు సో D మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2, అదే కదా మనం చేస్తుంది. LCM అంటే మాడ్యులసే కదా. తర్వాత D ఈక్వల్ టు సో D ఇంటీజర్ డివిజన్ బై 2, నాట్ ఫ్లోట్ డివిజన్. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. బైనరీ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు STR ఆఫ్ ద రిమైండర్ తీసుకుంటున్నాం ప్లస్ PSTR బైనరీ స్ట్రింగ్. రిమైండర్ని ఫస్ట్ యాడ్ చేసి తర్వాత నల్ని తర్వాత యాడ్ చేస్తాం. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది నల్ అనమాట, మీనింగ్ అది. ఓకే, సో అలా యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో దేర్ ఇస్ ద మ్యాటర్. యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్. చాలా సింపుల్. అక్కడ మనం సిలో రాయాలంటే చాలా కష్టం, ఇక్కడ చాలా సింపుల్. సో ది బైనరీ EQUI VALENT వాల్యూ ఆఫ్ కామా ఏంటది DNO కామా ఈజ్ కామా ఎక్కడున్నది మంది PSTR లో ఉంది, బైనరీ స్ట్రింగ్ లో. దేర్ ఇస్ ద మ్యాటర్. ఓకే, సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ రన్ దిస్ వన్ ఫర్ ఎవర్. సో చూడండి 23. మనకు అర్థం కావడం కోసం 10 అప్లై చేద్దాం. 10 అప్లై చేస్తే మనకి క్లారిటీ ఉంది కదా. 1010 అని 10. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ రన్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, దీంట్లో టెస్ట్ కేస్ ఏంటి? 0 ఇస్తే బై డిఫాల్ట్ ఆన్సర్ 0. 0 ఇస్తే బై డిఫాల్ట్ ఆన్సర్ 0. లెట్ మీ ఎంటర్ దిస్ వన్ హియర్. సో 0, ఇఫ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ 0, ఆన్సర్ ఇస్ 0. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ 0 కాబట్టి 0నే ఆన్సర్. మిగతా అన్ని కండిషన్స్ లో మనకు వాల్యూ మారిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది. ఇప్పటికే టైం అయిపోయింది. సో లెట్ మీ టేక్ అటెండెన్స్ ఫస్ట్, దెన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ వన్ మోర్ టైం. ప్లీజ్ wait for a while. Let me take the attendance first. Yes, attendance has taken. Okay, so these are the two different conversions. ఈ రోజు మీకు నేను అసైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఆ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే బైనరీ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ రెండు కూడా చెక్ చేశాం కదా, రెండు కూడా ఇచ్చాను కదా మీకు. వీటిని బేస్ చేసుకొని డెసిమల్ టు ఆక్టల్, ఆక్టల్ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు హెక్సా, హెక్సా టు డెసిమల్. ఓకే, ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో ఈ కన్వర్జేషన్ ని మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆన్ కంటిన్యూషన్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. చెప్పాను కదా టైం ఉంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తానని, ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా. ఈ విధంగా
ఈ విధంగా మనం స్ట్రింగ్స్ ని నెంబర్ సిస్టమ్స్ తోటి ఇలా వాడతాం. దిస్ ఇస్ ద వే టు యూస్ స్ట్రింగ్స్ విత్ నెంబర్ సిస్టమ్స్. అంటే కన్వర్షన్స్ చేయడం కోసం నెంబర్ సిస్టమ్స్ ని ఒక నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి వేరే నెంబర్ సిస్టమ్ కి కన్వర్షన్ చేయడం కోసం సో మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్స్ ని వాడుతూ ఉంటాం. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, యాక్చువల్లీ బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ టు బైనరీ, లేదు బైనరీ టు ఆక్టల్, ఆక్టల్ టు బైనరీ చేయాలంటే ఈ ప్రకారంగా చేయాలంటే కొంచెం ప్రాబ్లం. మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఈస్ లిస్ట్, సెట్ అండ్ టపుల్ అవన్నీ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత వాటి గురించి నేను మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ, I will recall you back this particular topic one more time after introduction of what is that binary sets, list and such kind of data structures. Don't worry. Okay. Now text files. నార్మల్ గా ఒక ఫైల్ తీసుకున్నట్లయితే నార్మల్ గా ఏం చేస్తూ ఉంటారు, సో ఒక నోట్స్ తీసుకున్నారు మీరు, ఆ నోట్స్ ని మీ బ్యాగ్ లో ఉంది, సార్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నోట్స్ టు యూ, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డు, మీరు చేసే పనులు ఏంటి, ఫస్ట్ ఆ నోట్ బయట తీసి ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత then you'd like to check that whether it is fresh notes or already written notes. అంటే కొత్తదా, ఆ బుక్ కొత్తదా లేకపోతే ఆల్రెడీ రిటర్న్ చేసే ఉందా చెక్ చేయాలి. మూడోది, ఒకవేళ ఫ్రెష్ నోట్స్ అయితే దాన్ని రైట్ అనే ఆపరేషన్ ఓపెన్ చేయాలి, అంటే రైట్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది. మరి ఆల్రెడీ రిటర్న్ చేసింది అనుకోండి, ఆల్రెడీ రైట్ చేసింది అనుకోండి, దాంట్లో కొంత డేటా ఒక చాప్టర్ అయిపోయింది, రెండో చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఒకటో పేజీ నుంచి ఓవర్ రైట్ చేస్తారా, చేయరు కదా. ఏం చేయాలి, చాప్టర్ 1 ఒక 10 పేజీలు పెట్టింది అనుకోండి, ఇప్పుడు 11వ పేజీ దాకా వెళ్ళాలి. అక్కడ దాకా వెళ్ళి అంటే 11 పేజీలు తిప్పిన తర్వాత 11వ పేజీ 10 పేజీలు తిప్పిన తర్వాత 11 వస్తుంది. ఆ 11వ పేజీలో మీరు కావాల్సిన ఆపరేషన్ చేస్తారు. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డేటాకి వెళ్ళాలి. అక్కడ దాకా వెళ్ళి సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో మాస్టర్ పాఠం చెప్పడం, నోట్స్ చెప్పడం అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ యూ కేమ్ టు హోమ్ అండ్ యూ వాంటెడ్ టు రీడ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ ఈరోజు చదవాలనుకుంటున్నారు. ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు టాపిక్ చదవాలని చెప్పేసినప్పుడు మళ్ళా బుక్ ని ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, రాయటం కోసం కాదు కదా, రీడ్ చేయడం కోసం ఓపెన్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ బుక్ ఫర్ రీడ్. ఓకే, రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. ఎక్కడ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫలానా 11వ పేజీ, అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి. సో అంటే అక్కడ దాకా మూవ్ చేయాలి. అంటే నార్మల్ గా మీ నోట్బుక్ లో జరిగే ఆపరేషన్స్, ఒక నోట్బుక్ తీసుకున్నట్లయితే రాయటం కోసం ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రెష్ బుక్ లేకపోతే ఆల్రెడీ రీటన్ బుక్ అని చెక్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఫ్రెష్ బుక్ అయితేనేమో దాన్ని డైరెక్ట్ గా రాయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఆల్రెడీ రిటర్న్ అయితే ఆ పర్టికులర్ లాస్ట్ పేజ్ ఎంతవరకు రాశారో అంతవరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత రైట్ చేస్తారు. సో చదవడం కోసం ఓపెన్ చేస్తే పెన్ అంటూ మీ చేతిలో ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆఫ్ ది పేజెస్ అండ్ రీడ్ ది డేటా రైట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్